Pranam. Bapa, Pranam. My joy has been doubled because it's been almost a year when I performed Socrates in Athens, Greece, for Bapu. And I'm invited here again to perform, at his desire, Sir Isaac Newton. And there couldn't have been a better venue, a better place, a better country to pay homage to this great man who changed the course of history, human history and science, both. Many people know only the scientific side of Newton, but I'm here today to highlight the lesser-known side of him, which was the spiritual side of Newton. And Bapu especially asked me to perform this thing in English as well as in Gujarati, because he has a great concern for the UK audience, especially those young ones who do not follow Gujarati so well. So it's a humble effort from my side, despite the fact that I don't belong to the Faculty of Science, that I'm not a great scholar or an expert on Newton. આજનું આ જે નાનકડું વાચિકમ હું પ્રસ્તુત કરવા જઈ રહ્યો છું તે ગુજરાતી અને અંગ્રેજી બંને ભાષામાં બાપુની અનુમતિથી રજૂ કરીશ. બાપુનો ખાસ આગ્રહ હતો કે યુકેમાં જે બાળકો, જે યુવાનો સરખું ગુજરાતી નથી સમજી શકતા એ લોકોને પણ સમજાય માટે થઈને તું અંગ્રેજીમાં પણ એટલું જ યથાયોગ્ય વાચિકમ કરજે. આ પ્રસંગે બાપુને સૌથી પહેલાં મારા વંદન, મને સતત પ્રેરણા પૂરી કરવા બદલ. હું રીટા ફોઈને પણ યાદ કરું છું, એમને પણ વંદન કરું છું, જે હંમેશા એક પ્રેરણા સ્ત્રોત રહ્યા છે અને જેમણે સતત મને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડ્યું છે. અને આજના યજમાન, આ કથાના યજમાન રમેશભાઈ અને ઋષિનો પણ આભાર માનું છું મને બોલાવવા બદલ. Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton તેમના સમયના પ્રખ્યાત કવિ જ્હોન મિલ્ટનનું મહાકાવ્ય પેરેડાઇઝ લોસ્ટ એ વાંચી રહ્યા છે. Give me the liberty to know, to utter and to argue freely according to conscience above all liberties. For he who reigns within himself and rules his passions, desires and fears is more than a king. મને બીજી બધી જ સ્વતંત્રતા કરતાં અંતરાત્માના અવાજ પ્રમાણે મુક્તપણે જાણવા, કહેવા અને સંવાદ કરવાની સ્વતંત્રતા આપો. જે પોતાના અંતરાત્મા પર કાબૂ મેળવે છે અને પોતાના જુસ્સા, વાસના, ક્રોધ અને ભય પર રાજ કરે છે તે કોઈ રાજાથી પણ વિશેષ છે. આ વાંચીને ન્યૂટન તરત જ પોતાનો ઉદ્ગાર રજૂ કરે છે. They call him blind because he can't see what they can. Then what shall I call them for what he can see and they cannot? લોકો મિલ્ટનને અંધ કહે છે કારણ કે લોકો જે જોઈ શકે છે તે તો જોઈ શકતા નથી. તો જે મિલ્ટન જોઈ શકે છે પણ લોકો નહીં, તે બદલ હું તેમને શું કહીને બોલાવું? ન્યૂટન કહે છે. એમનો એક અનુચર, એમનો એક શિષ્ય, his student, he says, what? And then Newton says, the sky is blue, but it is not blue itself. It reflects the blue light to our eyes, absorbing or soaking the rest of the colors of the spectrum. આકાશનો રંગ નીલો દેખાય છે, પરંતુ ખરેખરમાં એનો પોતાનો તો કોઈ રંગ જ નથી હોતો. એ વર્ણપટના બીજા બધા જ રંગોને શોષી લઈ નીલા રંગનું આપણી તરફ પરાવર્તન કરે છે. તમે સફેદ પ્રકાશમાં રહેલા બીજા 7 રંગોને જોઈ શકતા નથી. એ જોવા માટે તો તમારે પ્રિઝમની જરૂર પડે છે. જીવનના પ્રકાશમાં પણ એકથી વધારે રંગ છે જે જોવા, જાણવા અને માણવા જરૂરી છે,
પણ એ માનવું પણ એટલું જ જરૂરી છે કે આ સાતેય રંગો મળીને તો પાછો એ એક જ પ્રકાશ આપે છે જેને આપણે શ્વેત ધારીએ છીએ. આ એ જ પ્રકાશ છે જે આપણને સૌ જોવાનું સામર્થ્ય આપે છે, પણ એમાં રહેલા પ્રકાશની પારદર્શકતા પારખવાનું સામર્થ્ય એ આપણે પોતે કેળવવાનું હોય છે. યુવાનીમાં એક વખત ન્યૂટન જરા ચિંતિત હોય છે. He was quite worried about the originality of his experiments. And his professor, who also incidentally had his name Isaac, he was Professor Isaac Barrow, he is in conversation with Newton here. તેમના પ્રોફેસર આઇઝેક બેરો સાથે તેમના નવા પ્રયોગની મૌલિકતા અંગે તેમનો ભય પ્રગટ કરે છે. એ કહે છે કે પ્રોફેસર, I believe that my theories aren't original because I've based them on other theories. And Barrow says, original? Independent? Have you heard of any theory which is entirely independent and original? Your theory on fluxions is based on the binomial expansion known through many centuries. But did anyone on earth care to extend it to a rational index as you did? No. This expansion in itself is original. There's nothing absolutely original in this universe. But to identify the right purpose and employ anything in its correct and best possible use is how originality should be defined. Let me also remind about the Aristotelian theory here, because Aristotle says, okay, there is one idea, one larger notion of a chair, and all the possible creations of a chair, various designs, are nothing but just the copy of one chair. So the idea of chair is there in the universe, and everything else is just the copy of that one original thing. આ જ વસ્તુ આપણા શાસ્ત્રોમાં, ઉપનિષદમાં બધે જ કહેવામાં આવી છે. ગાય ગાય એ શું છે? તમારા મગજમાં ગાય શબ્દ સાથે જોડાયેલો એક આકાર છે. ગાયની કદાચ સુગંધ છે, એનું શરીર છે, એનો અવાજ છે. પણ એ ગાય એટલા માટે છે કારણ કે તમે કહો છો, દેટ મીન્સ કે એ એક મૂળ કલ્પના જે છે તેની પ્રતિકૃતિ છે. બ્રહ્માંડમાં કોઈ જ વસ્તુ સંપૂર્ણપણે મૌલિક નથી. ઈશ્વરે સર્વનું સર્જન તો કરીને રાખ્યું જ છે, પણ એ દરેક વસ્તુ આપણી ચેતનામાં નથી. એને આપણી ચેતનામાં લાવવું અને એનો મર્મ સમજી એનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરવો, એ જ આપણી મૌલિકતાની વ્યાખ્યા હોઈ શકે. બાપુ ન્યૂટનના પ્રયોગો છે અને મારું દર્શન છે, એવી રીતે હું રજૂ કરું છું. એને સમજવાનો મારી સીમિત સમજણ સાથે પ્રયત્ન છે. My friend, truth is ever to be found in simplicity and not in multiplicity or confusions of things. Out of experience, I command to use one faculty fully and achieve its sensations thoroughly, rather than make a senseless mess of senses and be fallen prey to the confusions they generate. What a maddening truth. That is the limitation to science. It can calculate the motion of heavenly bodies, but not the madness of people. Can it? વિજ્ઞાનને પોતાની પણ એક સીમા છે. એ ગ્રહો ઉપગ્રહોના અંતર અને તેમના હલનચલનની ગણતરી કરી શકે છે, પણ લોકોના ગાંડપણ, ઘેલપણ કે પછી એ જ રીતે એમની શ્રદ્ધા કે આસ્થાની નહીં. I believe in the presence of a divine force. For those who do not believe in it brought me to that, saying that. હવે સાંભળજો, માનવ ઇતિહાસના શ્રેષ્ઠતમ વૈજ્ઞાનિકોમાંના એક એવા સર આઇઝેક ન્યૂટન, કે જેમના સિદ્ધાંતો અને જેમની શોધખોળોએ ઇતિહાસ આખો, વિજ્ઞાનનો પ્રવાહ ફેરવી નાખ્યો. એ કહે છે, atheism is so senseless. When I look at the solar system, I see the earth at the right distance from the sun to receive the proper amounts of heat and light. Now
did not happen by chance. નાસ્તિકતા એ સાવ નિરર્થક વસ્તુ છે. હું જ્યારે સૂર્યમાળાને જોઉં છું ત્યારે હું જોઉં છું કે પૃથ્વી સૂર્યથી બરાબર એટલા જ ઉચિત અંતરે છે કે જેથી એને ઉચિત ઉર્જા અને પ્રકાશ મળે. આવું ફક્ત નસીબ જોગે જ ન હોઈ શકે. This most beautiful system of the sun, planets and comets could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent and powerful being. સૂર્ય, ગ્રહો, ઉપગ્રહો અને ધૂમકેતુઓથી બનેલી આ સુંદર વ્યવસ્થાનું સંચાલન તે કોઈક સક્ષમ અને સમર્થ અસ્તિત્વના પ્રભાવ અને આધિપત્યથી જ થઈ શકે. Gravity may put the planets into motion, but without the divine power, it could not put them into such a circulating motion as they have about the sun. And therefore, for this as well as other reasons, I am compelled to ascribe the frame of this system to an intelligent agent. ગુરુત્વાકર્ષણ બળ થકી ગ્રહોનું હલનચલન શક્ય છે, પણ કોઈક દિવ્ય શક્તિ વગર એમની આ ગોળાકાર ગતિ પોતાની ધરી ઉપર અને સૂર્યની આસપાસ એ શક્ય નથી. આ અને અન્ય કારણોથી પ્રેરિત મારી પાસે આ સમગ્ર તંત્રના સંચાલનનો શ્રેય કોઈ કમાલના કારભારીને આપવા સિવાય કોઈ બીજો વિકલ્પ જ નથી. All variety of created objects which represent order and life in the universe could happen only by the willful reasoning of its original creator, whom I call the Lord God. સૃષ્ટિના દરેક સર્જનની દરેક પ્રજાતિ જે બ્રહ્માંડમાં વ્યવસ્થા અને જીવનનું નિરૂપણ કરે છે તે તેમના મૂળ સર્જકની વિવેક બુદ્ધિ અને વિચાર શક્તિને કારણે જ અસ્તિત્વમાં છે અને હું આ સર્જનને ઈશ્વર કહું છું, ભગવાન કહું છું. તરત જ એમનો શિષ્ય આગળ વધે છે અને પૂછે છે કે but sir, you are a scientist. It is so strange to hear such religious views from a scientist. એટલે ન્યૂટન કહે છે the scientists are human too. And faith is human. Faith can also be the source of some scientific explorations. In science, some hypotheses and judgments, at least at their very outset, have to be based on faith. If nothing else, faith does provide the force to do both. Stick to what you believe in and move on at the same time. વૈજ્ઞાનિકો પણ માનવી છે. શ્રદ્ધા એ માનવીય લક્ષણ છે. કદાચ ક્યારેક તે વૈજ્ઞાનિક શોધખોળ માટેનું પ્રેરક બળ પણ હોઈ શકે, પરંતુ વિજ્ઞાનમાં આજની તારીખે પણ કેટલીક ધારણાઓ અને નિર્ણયો એ ફક્ત તે પ્રયોગમાં વૈજ્ઞાનિકોની શ્રદ્ધાને આધારે હોય છે. નહીં તો તેમના પ્રાથમિક તબક્કાઓમાં તો ખરા જ. બીજું કશું નહીં તો શ્રદ્ધા વ્યક્તિને એવી શક્તિ પ્રદાન કરે છે કે તે એક સાથે બેવ કરી શકે. એની શ્રદ્ધાને વળગી પણ રહે અને આગળ પણ વધે. Most people believe, or at least think, that science and religion don't go together. They are rather opponents. I believe that they are complementary. ધર્મ અને વિજ્ઞાન એકબીજાના સ્પર્ધક નહીં, પૂરક છે. ધર્મનો અર્થ જ્ઞાન છે. માનવ જાતના અસ્તિત્વથી શરૂ કરીને એ અસ્તિત્વને ટકાવી રાખવા સુધી આ જ્ઞાન જરૂરી છે. તેમાં વીનો ઉપસર્ગ લાગે ત્યારે તે વિજ્ઞાન બને છે. હવે વી ઉપસર્ગના બે અલગ અલગ અર્થ થઈ શકે. There are two meanings for this prefix we. એક હોય વિશિષ્ટ, extraordinary, પુષ્કળ માત્રામાં એ બધું, અને બીજો અર્થ છે વિરોધી, ઓપોઝિટ, શમ વિષમ. એવી રીતે જ્યારે આ ઉપસર્ગ લાગે તો એનો ઊંધો અર્થ થાય. વિજ્ઞાન એ જ્ઞાનનો જ એક પ્રકાર છે, એક વિશિષ્ટ પ્રકાર છે. એ જ્ઞાનનો વિરોધી નહીં પણ એનો વિશિષ્ટ પ્રકાર છે, જે અજ્ઞાનથી જ્ઞાનને અલિપ્ત કરે છે.
જ્ઞાનથી અજ્ઞાનને આપણે ઓળખવું હોય તો વિજ્ઞાન જે જ્ઞાનનો જ એક પ્રકાર છે તે આપણી મદદે આવે છે. ધર્મના જ્ઞાનને બદલે સ્વાર્થી મનુષ્યોએ અજ્ઞાનનો ઉપયોગ જ સારી પેઠે માફક કર્યો છે. આ અજ્ઞાનને જ્ઞાન સમજી બેસવું તે જ અજ્ઞાનની શરૂઆત છે અને તે જ અજ્ઞાન વિજ્ઞાનને તેનો સ્પર્ધક ગણે છે, કારણ કે વિજ્ઞાન એ અજ્ઞાનને ખુલ્લું પાડી દેવાનું જ્ઞાનનું સૌથી અફર શસ્ત્ર છે. આ ફરીથી કહું છું, કદાચ થોડોક કોમ્પ્લિકેટેડ આઈડિયા છે કે ધર્મના જ્ઞાનને બદલે સ્વાર્થી મનુષ્યોને અજ્ઞાનનો ઉપયોગ જ સારી પેઠે માફક આવ્યો છે. આ અજ્ઞાનને જ્ઞાન સમજી બેસવું તે જ અજ્ઞાનની શરૂઆત છે અને તે જ અજ્ઞાન વિજ્ઞાનને તેનો સ્પર્ધક માને છે, કારણ કે વિજ્ઞાન એ અજ્ઞાનને ખુલ્લું પાડી દેવાનું જ્ઞાનનું સૌથી અફર શસ્ત્ર છે. Newton was faithful. He was a devout but unorthodox Christian. Even Copernicus and Galileo weren't atheists. They did not oppose the religion, but the superstition. Copernicus અને ગેલિલિયોએ પણ એ લોકો નાસ્તિક નહોતા. એમણે ધર્મનો વિરોધ નહોતો કર્યો, અંધશ્રદ્ધાનો વિરોધ કર્યો હતો. આપણે અજ્ઞાનની વાત કરીએ છીએ, ધર્મ એ જ્ઞાનનો પર્યાય છે. એમાં અજ્ઞાન જ્યારે પ્રવેશે છે તે જ અંધશ્રદ્ધા. એટલે તરત જ પાછો એમનો શિષ્ય એમને ફરીથી પૂછે છે, But what about the other scientists who think of religion as a ridiculous matter? બીજા બધા વૈજ્ઞાનિકો જે આને હાસ્યાસ્પદ વસ્તુ ગણે છે ધર્મ એટલે. Newton says, I wish there was a gravitation force to one's ego and obsession too that kept one grounded. કદાચ આ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ એ વ્યક્તિના અહમ અને ઘેલછાને પણ લાગુ પડતું હોત, વ્યક્તિની જેમ એનો અહમ પણ જમીન પર ટકેલો તો રહેત. વિજ્ઞાનમાં પણ અહમ પ્રવેશે છે. વિજ્ઞાન પ્રયોગ અને પુરાવાના આધારે સત્યને માને છે. એ અર્થસભર છે. પુરાવા પ્રયોગના આધારે સત્યને માનવું તે અર્થસભર છે, તેનો કોઈ વિરોધ નથી. પણ જ્યારે આ માનવું એ બરાબર છે, પણ જ્યારે એ માન્યતામાં સત્યને શોધે છે તે નિરર્થક છે. કદાચ વિજ્ઞાનમાં હજી ધર્મની પરિપક્વતા નથી. તે લબરમૂછિયો છોકરો જેમ તેની યુવાનીના જોશને આધીન પોતાના પિતાને જુનવાણી કે અબૂધ સમજવા માંડે છે, એમ ધર્મને ભાંડે છે. પણ છોકરો પિતાના અનુભવનું ઊંડાણ, એનું ડાપણ અને વગર કારણે નિસ્વાર્થ ભાવે જતું કરવાની વૃત્તિ ક્યાંથી લાવે? Perhaps the science has not matured yet as much as the religion. Like a teenager, he considers his father outdated and ignorant. But how would he acquire the depth of his father's experience, wisdom, and the willingness of let go without any reason or purpose? Milton says, a mind is not to be changed by place or time. The mind is its own place, and itself can make a heaven of hell and hell of heaven. A mind is not to be changed by place or time. The mind is its own place, and itself can make a heaven of hell and hell of a heaven. None can love freedom heartily, but good men. Only good men can love freedom heartily. The rest love not freedom, but license. વિજ્ઞાન જો જ્ઞાન માત્ર સાથે સંલગ્ન રહી પરમાર્થ માટે કામ લાગે તો જ તે ગુણકારી છે, પરમ સુખ આપે છે. પણ જો તે વિચલિત થઈ અજ્ઞાનને રંગે રંગાય, સ્વાર્થને આધીન થાય, તો તે ભૌતિક સુખ આપે છે. ભૌતિક સુખ એ અજ્ઞાનની, છળની ભાષા બોલે છે, અને અજ્ઞાન જેટલું જ અલ્પજીવી અને નશ્વર છે. ફરી પાછો પ્રશ્ન. But what about the world outside that says that you are the greatest scientist of the history of mankind? Where to find this knowledge? How did you know all this?
અને એનો જવાબ ન્યૂટન આપે છે, I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the seashore and diverting myself now and then in finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, while the great ocean of truth lay all undiscovered before me. દુનિયા મને કેવી રીતે જુએ છે બાપુ, તેની તો મને ખબર નથી, પરંતુ મારી જાત માટે તો હું ફક્ત દરિયા કિનારે રમતા બાળક જેવો છું, એવો બાળક કે જે સાધારણ કરતાં વધુ લીસ્સા પથ્થર કે વધુ સુંદર છીપલાને શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે, જ્યારે તેની સામે સત્યનો, જ્ઞાનનો, હજી ખૂંદ્યા વિનાનો મહાસાગર ગુગવાટ કરે છે. આજનું મારું દર્શન આટલું જ. ન્યૂટનના પ્રયોગોને આધારે મેં ચિંતન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એમાં કોઈ પણ કમી હશે તો તે મારી હશે, એમાં એમનું ઇન્ટરપ્રિટેશન કરવામાં જે પણ કંઈ ભૂલ થઈ હશે તો તે મારી હશે. આપની અનુમતિ સાથે હું રજા લઉં. આપનો સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. હું મારા પછીના વક્તા ગોહિલ સાહેબને સ્ટેજ ઉપર ઇન્વાઇટ કરું છું કે આવી અને એમનું વક્તવ્ય રજૂ કરે. જય સિયારામ.